ہمارے جو ہندوستان کے جو دوست ہے، کاروباری رشتہ ہے، دنیائی رشتہ ہے، مجھے صرف ہم یہاں کنڈم کے لیے، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. جتنا افسوس مجھے ہے سارے کشمیر کو ہے، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، بس اور کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے. تھینک یو ویری مچ پتا جی. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. یہ رشتہ ہے ہمارا. آج انسانیت کو دھکا ہوا ہے، ہماری کشمیریت پر افسوسناک واقعہ ہوا. یہ کشمیری انہوں نے نہیں کیا، نہ کریں گے آئندہ انشاءاللہ، نہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی لین دین. آپ دیکھ لیجئے کہ آج نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ سب بند ہوا کشمیر میں. میں آج کی بات کہہ رہا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ ناٹا. میں تھوڑا ہوٹلوں میں گیا اور کچھ ہاؤس بوٹوں میں، وہاں ہم نے دیکھے جو ٹورسٹ یہاں پر ہیں کتنے خوش ہیں، کس طرح کے لوگ ان کو اپنائے ہوئے. اس میں اب میں دوسری چیز چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہوم ٹورسٹ ہے وہ نہیں گئے یہاں سے، انہوں نے دیکھا ہے کہ کشمیر کی ہاسپٹلٹی کیسی. میں بہت دل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اس کو کمیونل مت بنائیے، اس میں کمیونل رنگت مت دیجیے. اور دوسرا اس سے الگ اس وقت پالیٹکس رہی ہے. لیٹ اس ڈو سم تھنگ. اس میں جو ہم ٹورسٹ واپس لا سکتے ہیں، ایک اور نیک بن کے کام کریں گے. اس میں میڈیا والوں کو بھی رول ادا کرنا ہے کہ یہاں صرف پازیٹو دکھائیے، برائی کرو. ہوا ہے جن کے وہی جانتے ہیں ان کے اس وقت کیا حالت ہے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے، اور ہم ان کے ساتھ اس غم میں پورا شریک ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم آگے یہاں ٹورسٹ کیسے لائیں گے واپس. کیسے یہ جو ڈیمیج ہوا پہلی بار کشمیر کے ساتھ ہوا. میں شکر گزار ہوں سر آپ کا، میڈیا کا، کہ آپ بھی اس وقت ہمارے ساتھ پازیٹو رول ادا کر رہے ہیں. شکریہ. ہم سب کو شکر گزار ہوں آپ شارٹ نوٹس پر آئے. یہ سچ میں کہنے والی بات نہیں ہے، یہ جو ایک دلدوز واقعہ ہوا، ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. یہ ایسا واقعہ ہوا، انوسنٹ پیپل کی جانیں چلی. آپ یقین مانیں گے، ہم تو ہیں ہی ہیں، ہمارے گھروں میں ماں، بیٹیاں، بہنیں رو رہی ہیں اس واقعہ کے لیے، کیونکہ آج تک یہاں ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں. ایٹ لیسٹ ٹورسٹ کے ساتھ یہاں آج تک کسی نے چھیڑا نہیں ہے. مگر یہاں کے لوگ اس غم میں برابر شریک ہیں. یہ آج ہم نے کوئی بزنس میٹنگ نہیں بلائی ہے، یہ ایک کنڈولنس میٹنگ ہے جس میں ہمارے تمام ہوٹلیئرز، ریسٹورنٹ والے، ٹرانسپورٹ والے، ہیلتھ کیئر، دکاندار، سارے ٹیکسی ڈرائیور، ہاؤس بوٹ والے، پونی والے، اور ہمارے میڈیا مین پارٹنر بزنس ہو گئے ہمارے ٹریول ایجنٹس، باہر کے بھی یہاں کے بھی. اور یہ واقعہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. یہ جب نیوز آؤٹ ہو گئی تو کیسا کوہرام مچ گیا. ہم پورے انڈیا کو، پورے ورلڈ کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، جانیں چلی گئی، ہم ان کے ساتھ ہے، ہماری پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، خاص کر کشمیر میں جو ایک ٹورسٹ پلیس ہے. ہم نے آج ایک تعزیتی میٹنگ بلائی جس میں پورے ٹریڈ ایسوسیشنز، بزنس کمیونٹی، بزنس فرٹرنیٹی نے شرکت کی. آپ اسی چیز سے مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم نے کل آج کال دی تھی ہڑتال کی. جب میں بھی صبح اٹھا ہم حیران ہو گئے. شہر خاص کے کوچے کوچے کے دکانیں بند ہے، ہر ایک جگہ سکول بند ہے، کالجز بند ہے، ایگزامز پوسٹ پون ہو گئے. یہ ہسٹری ہے کشمیر میں. یہاں تک آج ہڑتال ہوتے رہے مگر وہ باقی مدوں پر ہوتے رہے. آج جو یہ ہڑتال ہوا اس نے دکھا دیا کشمیریت کیا ہے، کشمیری لوگ کیا ہے. آپ چاہے کووڈ میں لے لیں، لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے. آپ آرٹیکل 370 میں لے لیجئے، مسجدوں میں ہم نے ٹورسٹ کو سلایا ہے. پچھلی باری وہ ایپیسوڈ ہوا یہاں ہائی وے پر، حمام مسجد کے ہوتے ہیں جو ایک گرم جگہ ہے، یہاں کے حمام کھولے گئے جس میں لوگوں کو رکھا گیا، بچوں کو کملے دی گئی، کھانے پینے کا سامان دیا گیا. ہم اس کو ہول ہارٹلی کنڈم کرتے ہیں. دیکھیے ٹورسٹ آتے جاتے رہیں گے مگر یہ جو ہے یہ ہم پر ایک داغ لگ گیا. مگر میں پورے ہندوستان کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کشمیری کا کیا ہوا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب میں پہلے لکھا ہے قتل و غارت انوسنٹ پیپل. اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. ایسے قتل و غارت والے انسان کے لیے اسلام میں
संसार लिखा हुआ है और उसको सीधा जहन्नम में डाला जाएगा। जो एक मासूम की जान लेगी, इसका खून गवाही देगा, चाहे वो यहाँ का हो, बाहर का हो, नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी के। इंसानी जान के बराबर कोई जान कीमती नहीं होती है। ये कहावत है, जान बची लाखों पाए। अब जो यहाँ बाकी टूरिस्ट हैं, उनके हम बड़े ताबियादार हैं। उनको हमने कल से फ्री अकोमोडेशन दी है, फ्री खाना पीना दिया। इसलिए नहीं, ये हमारे टूरिस्ट थे, इसलिए इंसानियत के तौर पर ये हमारे गेस्ट हैं। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अब एज अ टूरिस्ट नहीं यहाँ आए, आप इंसानियत के तौर आए, कश्मीरियों को देखें। हम आपसे कोई बिजनेस नहीं करेंगे, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, मगर आप जब हमारे पास कश्मीर आएंगे, हमारे दिल को लगेगा कि भाईचारा कायम है, हमें कोई दरार नहीं आई। जो भी कोई इस कश्मीरियों के साथ दरार डालना चाहता है हिंदुस्तान के साथ, उसके हम खिलाफ हैं, उसका हम बाइकॉट करते हैं, क्योंकि कश्मीर एक पहले से मेहमान नवाज शहर रहा हुआ है। ये पुराने जमाने से यहाँ के लोग, इन्होंने कांधों पर यात्रा करवाई है, जब गाड़ियां नहीं थी, घोड़े नहीं थी, ये यहाँ की मिसाल रही हुई है। सबसे बड़ी बात है, कल से जो इलाज यहाँ हुआ, एक पैसा किसी हॉस्पिटल ने नहीं लिया, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो। हेल्थ केयर ने कितना साथ दिया, ट्रांसपोर्ट ने अपनी गाड़ी से अवेलेबल, लग्जरी कार्स हमारे टूर ऑपरेटर्स ने रखी, जिसमें पहलगाम से लोगों को लाया गया, नहीं लाया गया। यहाँ होम मिनिस्टर साहब आए हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूँ कि इस बारी इसका पता लगाया जाए। ये मीटिंग रखना या कमेटी बिठाना हर बार हम सुनते, मगर सचमुच इस बार पता लगाया जाए ये एपिसोड हुआ तो क्यों हुआ, ये सिक्योरिटी ब्रीच कहां पर हुई, ये सिक्योरिटी का लैप्स कहां पर हुआ, क्योंकि इससे कश्मीरी बदनाम होता है। हम अपनी बदनामी नहीं चाहते हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इज्जतदार, हम इज्जत से रहना चाहते हैं। हमारा स्लोगन है, जियो और जीने दो, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते। आज लोगों ने साबित कर दिया ये हड़ताल करके कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज दुनिया में नहीं है। बिजनेस आता जाता रहेगा, होटल की बुकिंग हो या ना हो। अब हम पर्सनल दावत देते हैं लोगों को, नॉट ऑन पेमेंट। आप अब आइए, यहाँ देखिए यहाँ के लोग कैसा इस्तेकबाल करेंगे। हम आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, मगर आपसे नाता बराबर रखेंगे, आपके साथ हमदर्दी बराबर। और जिनके लोग चले गए, उनको हम हाथ जोड़कर उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी, हमसे जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू आज बंद है, लद्दाख बंद है, कारगिल बंद है, ये सानिया देखकर। अब मैं मंजूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। पूजा टूर एंड ट्रैवल, पूजा हॉलीडे मुंबई से। कल का जो हादसा हुआ उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है, परसों ही मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने बोला था कि कश्मीर में एक रिकॉर्ड ब्रेक लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड 2 करोड़ का था, और मैंने बोला था मेरा इंटरव्यू में, ये साल एक नया रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 करोड़ का रिकॉर्ड हो जाएगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, और मुझे भरोसा भी था, क्योंकि मेरी ऑल थी फरवरी से लेकर जून तक की हमारी सारी चीज़ ऑलमोस्ट सोल्ड आउट चल रही थी, इतना कॉन्फिडेंस बोल रहा था। मेरे साथ एक मेरे अजीज दोस्त थे, उन्होंने बोला कि सतीश भाई इतना बोल रहे हो, कभी नज़र लग जाती है। ये आज ऐसा लग रहा है, कल का जो हादसा था वो एक समझो मेरी उस पर नज़र लगी है। कश्मीर तो वैसे भी एक दुनिया का खूबसूरत हिस्सा है, भारत का ताज है, और हम 26 साल से कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं। चाहे पुलवामा अटैक होगा या 370 एवोल्यूशन होगा या कोविड होगा, हमने आगे आके मिशन लेके कश्मीर को सपोर्ट किया है। और ये हमारी टीम काफ़ी, मुझे सब मिलके बहुत खुशी होती है। ये हमारे सारे सोल्जर रहे कैंपेन में फाइट करने के लिए। और कश्मीर के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ, कश्मीर भारत का ताज है, हेवन ऑन अर्थ है, चलता था, चलता है और चलता रहेगा। और मुझे एक सारे लोगों को पैगाम देना है, दुनिया के लोगों को, भारत के नहीं, पूरा दुनिया भर के लोगों को पैगाम देना है कि कश्मीर, ये जो कल का हादसा है वो कश्मीरियत नहीं है, वो कश्मीर का हिस्सा नहीं है। कुछ लोगों ने ये हादसा को अंजाम दिया है, क्या वजह से दिया, उसको सोचने के बजाय देखो, आओ ये जन्नत है, यहाँ के लोग बहुत बड़े प्यारे लोग हैं, मेहमान नवाजी करेंगे, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं पर नहीं है। तो दुनिया भर के लोगों को पैगाम है कि आज का जो कल का हादसा हुआ है उसको भूल जाओ, कश्मीर में आओ। और कश्मीर के दिल भी खुले, यहाँ के दरवाजे सारे खुले हैं, और लोग वही मेहमान नवाजी का परिचय देंगे जो उन्होंने बरसों से यहाँ की विरासत रही है। थैंक यू वेरी मच।